प्रथमे सास न मास सन, अंध धुंध किश खबर न पाई। रखत बिंद की देह राच, पांच तत की जड़त जड़ाई। पौण पानी बैसंतरो, चौथी धरती संग मिलाई। पंचम विच आकाश कर, करता छठम अधिष्ट समाई। पंच तत् पंचीस गुण, शत्रु मित्र मेल देह बनाई। खाणी बाणी चलत कर, आवा गौण चरित्र दिखाई। जन्म मरण दुय साहिया, तिस विच आवे सब लोक आई। 84 लाख जोन उपाय, 84 लाख जोन उपाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग गुरु सवारे सतसंगी जनों, भाई गुरदास जी की पहली वार की दूसरी पौड़ी आप जी ने पाठ के रूप में सरवण की है। इस तो पहली पौड़ी दे विच भाई साहब जी ने नमस्कार गुरदेव को सतनाम जिस मंत्र सुनाया, गुरु की सिफतो सलाह अते अपनियां वारां दी आरंभता उस पौड़ी दे विच समुचे भाव नूं दस के कीती। ये दूसरी पौड़ी है जिस विच भाई साहब जी ने इस जगत की उत्पत्ति का कुछ संकेत अपने शब्दां विच दिता है। इस नुकते नूं समझ लईए। भाई साहब भाई गुरदास जी क्योंकि एक धर्म प्रचारक गुरमत दे विचारक सन, दूर दराज वख-वख इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भाई साहब जी अक्सर गुरमत ਦਾ प्रचार ਕਰਨ ਹਿਤ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। गुरु दरबार ਦੇ महान विद्वान होने ਦੇ नाते गुरबाणी ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਅਤੇ गुरबाणी ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ महान वक्ते ਅਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਸਨ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗਾਹੇ ਬਾਗਾਹੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜੋ 6 ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਨ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਲਿਖਣਹਾਰੇ ਨੇ ਤੇ 6 ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਟ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਬਹਿਸ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਸੰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲ ਜੀਵ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਪਹਾੜ ਪਰਬਤ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਰੁੱਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਪਰਕ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਨਮ ਹੈ। ਬਹੁਤਾਤ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ।
इन्हां बारे बड़ी लंबी चौड़ी बहस विचार ते खोज लगातार निरंतर हुंदी आई है, हो रही है ते हुंदी रहेगी। पर इस सब दे नाल मनुखी जीवन दे बड़े वड्डे मसले ने जिन्हां नूं अणगौलियां करके केवल इन्हां सवालां दे हल विच ही मनुख दे जीवन दा भला नहीं लुकिया होया। खैर असीं गल कर रहे हां दर्शन शास्त्र दी। 6 दर्शन ने, 6 शास्त्र ने और उन्हां दे वक्रे वक्रे ख्याल ने। भारती दर्शन दे विच जगत उत्पत्ति नूं लै के इन्हां वक्रे वक्रे ख्यालां दा टकराਅ जिहड़ा है ਉਹ सदियां तो इस देश दे विच मुल्क दे विच हुंदा आया। एक विचारधारा नूं मनण वाला दूसरी विचारधारा नूं काट करन दे उत्ते वधेरे जोर लाउंदा है ते दूसरे नूं समझण अते बुझण दे विच उन्नी ही अणगਹਿਲੀ भी करदा होया नज़र आउंदा है। इसे कारण आपसी टकराव विचारधारक तौर ते इन्ने ज्यादा वध गए कि एक विश्वास जां विचार नूं मनण वाला दूसरे विश्वास जां विचार दा विरोधी हो के उन्हां विचारां ते विश्वासां नूं अपनाउण वाले मनुख दी होंद दा भी किते ना किते वैरी बनदा रहा है। ये टकराव दरअसल मनुखी हौमे दा टकराव है, जिथे मनुख अपने ख्याल नूं तां मानता दिंदा है पर दूसरे दे विचार नूं प्रवान ही नहीं करता ते उस दी होंद नूं भी वेखना ही नहीं चाहुंदा। सो अपनी जगह हर कोई मलना चाहुंदा है, दूसरे दी जगह खो के उस नूं बेकरा कर देना चाहुंदा है। भाई साहब भाई गुरदास जी ने इन्हां तमाम विचारां नूं बड़े गहन तरीके दे नाल शांत हिरदे नाल सुनिया है, पढ़िया है, संवाद कीते हन अते उन्हां ने अपना विचार जिहड़ा वो अपनियां पौड़ियां वारां दे विच व्याख्या करके दस्सिया। खैर भाई साहब भाई गुरदास जी इस गल का जिक्र करते हैं इस दूसरी पौड़ी की पहली पंक्ति विच, कहंदे ने प्रथम का मतलब है पहला। सास ना मास सन जदों साडे साह नहीं सन ते साडा मास शरीर का लोथड़ा नहीं सी। भाव जिस वेले साडे कोल मनुखी शरीर ही नहीं सी ते जिस वेले साडी होंद ही नहीं सी, उस वेले की सी इस संसार दे विच अंध धुंध कश खबर ना पाई। साडे वास्ते ते वो एक हनेर गर्दी है, एक धुंध है। अंध धुंध का मतलब होंदा जिवें घोर हनेरा होवे, धुंध छाई होवे, पसरी होई होवे ते कुछ विखाई नहीं देंदा। साडे लई तां वो साडे तो पहलां दा जो कुछ है, जिस वेले मनुख जाति अजे पैदा ही नहीं होई उस तो पहलां की है, साडे वास्ते ते हनेरे च वेखण वाली गल है, धुंध विच कुछ लभण वाली गल है। जो विखाई ही नहीं दे रहा उस बारे तां खोजिया जा सकदा है, पड़तालिया जा सकदा है, उस बारे कुछ ना कुछ जानण दी तलब ते कीती जा सकदी है, पर दावा करना बड़ा कठिन है क्योंकि किसे जदों वेखिया ही नहीं ते दावे दा अर्थ की है। भाई साहब जी अगे लिखते ने रकत बिंद की देह रच पांच तत की जड़त जड़ाई। वैसे गुरबाणी दे विच शब्द आउंदा है अरबद नरबद धुंधू कारा धरन ना गगना हुक्म अपारा ना दिन रैन ना चांद ना सूरज सुन समाद लगाएंदा। महाराज उस शब्द विच फरमाउंदे ने ना धरती है ना आकाश है ना सूरज है ना चंद्रमा है, मानो जदों कुछ भी ना होएगा तां साडे वास्ते ये कहना ही लाजमी है कि सुन ताब अफुर। जदों कोई चीज़ प्रोसैस विच जां इउं कह लो भी जदों कोई चीज़ अजे अपना आप पसार ही नहीं रही, प्रकृति ये सारा कुछ जो सानूं दिस रहा है कुदरत दा, इस तो पहला की सी, इस नूं अंध धुंध ही कहा जा सकता है, हनेरे विच वेखण वाली गल ही कहा जा सकता है। सो भाई गुरदास जी कहंदे ने भी असीं हुण अपने आप तो शुरू करिए भी रकत बिंद की देह रच, भी ये जिहड़ा रकत बिंद दा भाव है खून वीरज मां बाप दे संजोग तो इस देही दी उस परमेश्वर ने रचना की। औरत अते पुरुष दे सुमेड़ तो सानू शरीर मिल गया। फिर कहते ने पांच तत्त की जड़त जड़ाई, ते साडा ये जिहड़ा शरीर है ये पंजां तत्तां दी रचना है, जिसनों गुरबाणी विच भी कहा गया है पांच तत्त को तन रचियो। पंज तत्त किहड़े हन? हवा, पानी, अग, धरती अते खला, स्पेस। इस दी व्याख्या भाई साहब करते ने पौण पानी बैसंतरो, हवा पानी ते बैसंतरो दा भाव है अग। चौथी धरती संग मिलाए ते चौथा है धरती भाव मिट्टी मटीरियल। पंचम विच आकाश कर
ਪੰਜਵਾਂ ਤੱਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਕਾਸ਼ ਭਾਵ ਸਪੇਸ, ਖਲਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖਲਾ ਸਪੇਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੌਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ। ਬੈਸੰਤਰ ਅੱਗ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਤਾ ਛਟਮ ਅਦਿਸ਼ਟ ਸਮਾਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਛੇਵਾਂ ਤੱਤ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਹੈ ਕਰਤਾ, ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਕਿਤੇ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਦਿਸ਼ਟ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਓਤ-ਪੋਤ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਤਤ 25 ਗੁਣ ਸ਼ਤਰ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲ ਦੇ ਬਣਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ 25 ਗੁਣ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤੱਤ ਦੇ 5-5 ਅੱਗੇ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ 5 ਗੁਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੇ 5 ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਦੇ 5 ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ 5 ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਭਾਵ ਖਲਾ ਦੇ 5 ਗੁਣਾਂ ਦਾ। ਇਵੇਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ 25 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ 25 ਗੁਣ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਬਾ ਕਮਾਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਤਰ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲ ਦੇ ਬਣਾਈ। ਸ਼ਤਰੂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਹਾਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਤੇ ਨਾ ਪੱਖੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਾਰਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਬਾ ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੱਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਵਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਨੇ, ਅੱਗ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੋਚ ਲਈਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੋਚ ਲਈਏ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਯਥਾ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਨ ਬੱਕਰੀ ਸ਼ੀਂਹ ਹੰਡਾਇਆ, ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਕਰੀ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਤੈ ਥਾਂ ਰੱਖੈ, ਮਨ ਹਰ ਜਾਪ ਭ੍ਰਮ ਭਉ ਦੂਰ ਕੀਜੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਗਰਮ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੰਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਮਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਮਿਥੋ, ਇਸ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੋ। ਖੈਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਚਲਤ ਕਰ। ਖਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸੇਤਜ, ਉਤਪੁਜ। ਭਾਵ 4 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਜੇਰ ਤੋਂ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ, ਸਿੱਲ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ 4 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, 4 ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਦ, 4 ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਪਰਾ, ਬਸੰਤੀ, ਮੱਧਮਾ ਤੇ ਬੈਖਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਉਹ ਪਰਾਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਸੰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਠ ਗਲੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਰੁਕ ਗਈ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੱਧਮਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਬੈਖਰੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਰ ਬਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਚਲਤ ਇਹ ਖੇਡ ਰਚੀ ਹੈ। ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਚਰਿੱਤਰ ਦਿਖਾਈ, ਤੇ ਜੀਵ ਜੰਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ, ਇਹ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਇ ਸਾਹਿਆ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਆਵੈ ਸਭ ਲੋਕ ਆਈ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਐਸਾ ਗੇੜ ਰਚਾਇਆ ਵੀ ਜੀਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਰਚਾਏ ਉਪਾਈ ਮੇਦ ਨੇ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਉਪਾਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁਹਾਵਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਕ ਥਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ, ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ, ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਤਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਜੰਤ ਨੇ, ਰੰਗ ਨੇ, ਰੂਪ ਨੇ, ਨਾਨਾ ਰੂਪ, ਨਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ, ਨਾਨਾ ਭੇਖ ਕਰੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਅਨੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ, ਜੀਵ, ਜੰਤ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ 6 ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਂਖ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਗੁਣ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਾਂਤੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਵੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉਸ ਕਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਬਣੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਕਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਰਮ ਪਹਿਲੋਂ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਇਹ ਡਿਬੇਟ, ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਲਾਸਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅੰਧ ਧੁੰਦ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹ ਦੇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਜਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਤੇ ਰਚਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।